Sonra hormatly prezidentimiz we Russiýa Federatsiýasynyň hökümetiniň başlygyny bilelikde garaşly döwletleriň arkaçygynyň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň mezgiliniň geçirilýän ýerine geldiler. Bu ýerde garaşly döwletleriň arkaçygynyň ýerine ýetirji komitetiniň başlygy, ýerine ýetirji sekretary Sergey Lebedew hormatly prezidentimiz we Russiýanyň premier ministri bilen mehirli salamlaşdy. Sonra hormatly prezidentimiz Russiýa Federatsiýasynyň hökümetiniň başlygy bilen bu ýerde ýadygarlyk surata düşdi. Sonra Azerbaycan Respublikasynyň premier ministri Mehmedow Nouruz Ismailogly halkara ähmiýetli forumyň geçirilýän ýerine geldi. Hormatly prezidentimiz mehmany mehirli garşylady. Sonra garaşly döwletleriň arkaçygyna agdaý ýurtlaryň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisine gatnaşmak üçin bu ýere Ermenistan Respublikasynyň vitse-premier ministri Mger Grigoryan geldi. Sonra forumyň geçirilýän ýerine Belarus Respublikasynyň premier ministri Sergey Rumas geldi. Bilet mertebeli mehman bilen mehirli görüşüp, hormatly prezidentimiz ony mejlisiň geçirilýän ýerine çagyrdy. Sonra garaşly döwletleriň arkaçygyna agdaý ýurtlaryň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisiniň geçirilýän ýerine Gazaqstan Respublikasynyň premier ministri Askar Mamin geldi. Hormatly prezidentimiz bilet mertebeli mehmany mehirli garşylady. Sonra bir Qırgız Respublikasynyň vitse-premier ministri Jenish Razakow geldi. Hormatly prezidentimiz mehmany mehirli garşylady. Garaşly döwletleriň arkaçygyna agdaý ýurtlaryň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisine gatnaşmak üçin bu ýere Moldowa Respublikasynyň Belarus Respublikasynyň adatdan aşar we dowluk tiýalçysy Moldowa Respublikasynyň ýürüýte wekili Viktor Sarachan geldi. Sonra forumyň geçirilýän ýerine Täjikistan Respublikasynyň premier ministriniň birinji ornatary Davlatali Said geldi. Hormatly prezidentimiz mehmany mehirli garşylady. Sonra Özbekistan Respublikasynyň premier ministri Abdulla Aripov garaşly döwletleriň arkaçygyna agdaý ýurtlaryň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň mejlisiniň geçirilýän ýerine geldi. Bilet mertebeli mehman mehirli garşylandy. Sonra garaşly döwletleriň arkaçygyna agdaý ýurtlaryň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň mejlisiniň öňü tirasyna foruma gatnaşylar ýadygarlyk surata düşdiler. Surata düşmek dabarasy tamamlanandan soň garaşly döwletleriň arkaçygyna agdaý ýurtlaryň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň mejlisi çäkli düzümde üýedişine başlady. Уважаемые главы делегаций, очередное 73-е заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств объявляется открытым. В нашем заседании в качестве члена Совета глав правительств впервые принимает участие вновь назначенный премьер-министр Республики Казахстан Аскар Узакбаевич Мамин. И от имени Совета, и от себя лично хочу сердечно приветствовать нашего коллегу и пожелать ему успехов в его ответственной деятельности. Довожу до вашего сведения, что руководители делегаций, не являющими членами Совета, имеют соответствующие полномочия на принятие решений. Республика Молдова принимает участие в статусе наблюдателя и предоставляю слово председателю исполнительного комитета для информации о повестке дня и регламенте работы. Пожалуйста, Сергей Николаевич. Garaşly döwletleriň arkaçygynyň ýerine ýetirji komitetiniň başlygy, ýerine ýetirji sekretary Sergey Lebedew guramaçylyk meseleleri boýunça maglumat bilen çykyş etdi. Hormatly prezidentimiz mejlisiň gün tertibi tasdiklanandan soňra duşuga gatnaşylara garaşly döwletleriň arkaçygynyň çäklerini ykdysady gatnaşyklary ösdürmegiň mühim meseleleri boýunça pikir alşmagy teklip etdi. Türkmenistanyň garaşly döwletleriň arkaçygyna başçylyk etmeginiň çäklerine geçirilýän garaşly döwletleriň arkaçygynyň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisinde garaşly döwletleriň arkaçygyna gatnaşy döwletleriň arasyndaky syýasy, feodal we medeni insanperwerlik ulgamlarynaky hyzmatdaşlygyň derwäs meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Ma'lum bolýarly, Türkmenistanyň 2019-njy ýylda garaşly döwletleriň arkaçygyna başçylyk etmeginiň konsepsiýasy işlenip taýýarlandy. Ol arkalaşygyň ähli ýurtlar üçin ören möhüm bolan islegini nazara almak bilen döwletara hyzmatdaşlygyny ösdürmäge bolan meýilleri, garaýşlary we çemeleşmeleri şöhretlendirýär. Türkmenistan garaşly döwletleriň arkaçygynyň kuwatyny doly amala aşyrmagy, arkaçygyň ýurtlarynyň durnukly ösmegi, halklarymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak üçin
deň hukuklulygyň, hoşniyetli goňşulygyň hemde birek-biregi hormatlamagyň esasyna, hyzmatdaşyk gatnaşyklarynyň berkemegine hemme taraplaryň ýardam etmegi, başlyklyk etmeginiň baş maksat hasaplaýar. Bilinçýäli, garaşly döwletleriň arkalaşygy ýurtlarynyň arasyndaky dostlukly, ananşmak we däbi urulan gatnaşyklar diňe arkalaşygyň baýlygy bolman, tutuş Ewraziýanyň baýlygy bolup, dünýäniň gün tertibine täsirini ýetirýän iklimdaky durnuklygyň hemde howpsuzlygyň mühim şertidir. Уважаемые главы правительства Содружества независимых государств, уважаемые участники заседания, прежде всего позвольте тепло приветствовать руководителя правительства стран СНГ в Туркменистане. Хочу поблагодарить всех за принятое приглашение собраться в Ашхабаде для обсуждения насущных вопросов сотрудничества в рамках Содружества. Знаю, что во всех государствах активно готовились к сегодняшней встрече, и я уверен, что она пройдет успешно и результативно. Уважаемые участники, сегодня в соответствии с согласованным графиком мы проводим очередное заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств, и в повестку дня включен целый ряд вопросов, имеющих большое значение, и я уверен, мы сможем принять по ним соответствующие решения. Полагаю, что одной из основных тем предстоящего обсуждения должно стать дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Для Туркменистана это направление партнерства в рамках СНГ является приоритетом, и мы считаем, что оно требует особого внимания, координации наших усилий в таких перспективных сегментах, как энергетика, промышленность, транспорт, торговля. Убеждены в необходимости системного и адресного взаимодействия в этих направлениях. Разработки совместных проектов, ориентированных на стратегические задачи по выводу стран СНГ на континентальные, межконтинентальные экономические связи по линиям Запад-Восток и Север-Юг. Сегодня Содружеству нужны широкие и прочные интеграционные связи международного масштаба, подразумевающие участие наших стран в крупных проектах, и не только на пространстве СНГ, но и за его пределами. Вот в этой связи хотел бы подчеркнуть, что логика современного глобального развития диктует необходимость стратегического видения перспектив сотрудничества, четкого обозначения роли как крупного экономического субъекта, способного реализовать масштабные проекты с охватом пространства СНГ и сопредельным с ним регионов. Только так сотрудничество может стать притягательным полюсом многостороннего экономического взаимодействия для многих стран и интеграционных структур, перспективным партнером для международных инвестиционных фондов и финансовых институтов. Очевидно, что действие только в пределах собственных границ нам этого не добиться. И поэтому Туркменистан, выступая за расширение горизонтов сотрудничества, настойчиво продвигает идею участия СНГ в реализации крупных транспортных, энергетических, коммуникационных проектов южнее, восточнее и западнее пространства Содружества. Уверен, у нас есть для этого возможности трудовые, ресурсные, производственные и технологические. СНГ – естественная территория, охватывающая Азию и Европу, и мы должны в максимальной мере воспользоваться этими преимуществами. Не ждать, пока к нам придут партнеры из других стран, а самим создавать новые площадки экономического роста и опережающего развития и предлагать другим государствам выгодные и перспективные проекты. И в этом Туркменистан видит стратегическую перспективу для Содружества независимых государств. Ранее наша страна выдвигала соответствующие инициативы, которые
в целом нашли поддержки государства, членов Содружества независимых государств, за что мы и признательны. Сегодня мы рассчитываем на предметное обсуждение дальнейших совместных шагов в этом направлении. Думаю, будет полезно обменяться мнениями и предложениями по вопросу увеличения взаимного товарооборота и его диверсификации. Уверен, у нас есть для этого все возможности, имеются хорошие наработки, полезный опыт совместной деятельности. Нужно их максимально использовать. Рассчитываем здесь на более эффективную координацию нашей работы со стороны экономического совета СНГ. Ждем от него предложений, направленных на придание нашему партнерству должной, конкретной нацеленности на конечный результат. И при этом хочу отметить, что основные подходы к активизации экономического сотрудничества в Содружестве и его приоритеты изложены в проекте декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств, которую мы планируем принять на заседании Совета глав государств СНГ в октябре текущего года в Ашхабаде. Безусловно, важной темой является обеспечение прочного мира и безопасности СНГ на фоне нынешних непростых внешнеполитических процессов, которые мы наблюдаем в ряде регионов мира. Важно сохранить на пространстве Содружества стабильность и добрососедство на основе взаимопонимания, доверия, открытости и уважения друг к другу. Убежден также, что сегодня требуется более акцентированное взаимодействие стран СНГ на мировой арене, на площадках авторитетных международных структур. И в связи с этим еще в октябре 2017 года нами было предложено активизировать контакты по линии внешнеполитических ведомств, государств, содружеств и разработать вот именно в этих целях среднесрочную программу действий. Проект такого документа в принципе готов. Его принятие планируется на очередном заседании Совета министров иностранных дел СНГ 10 октября этого года в Ашхабаде. Должное внимание в ходе сегодняшнего заседания уделяется и сотрудничеству наших стран в культурно-гуманитарной сфере. Вот 2 недели назад в Ашхабаде с успехом прошел 14-й форум творческой и научной интеллигенции стран СНГ, в котором приняли участие видные деятели науки, образования, культуры и искусств наших стран. И в качестве председателя СНГ в текущем году Туркменистан запланировал провести у себя еще целого ряда интересных культурных мероприятий. Я с удовольствием приглашаю к участию в них наших друзей из государств Содружества. Уважаемые участники, повестка дня сегодняшнего заседания плотная, насыщенная, но я убежден, что мы ее выполним. Я желаю всем плодотворной работы и благодарю за внимание.